Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning, Amma. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Amma. ఈరోజు మనం కాన్వర్జేషన్ నిన్న ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది కదమ్మా. ఓకే, అండ్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్. Good morning, sir. యా, గుడ్ మార్నింగ్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ రిక్వెస్ట్. ఏ విధంగా మనం రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్, we have to request. For example, when you enter the class, you say, may I come in, sir? Or you want something from your friend. Okay, can you please lend me your pen? Okay, can you please lend me your notebook? Like that, we have to learn to request. Okay, and that is what we are going to learn today. And before that, before we're going to see the textbook, we're going to watch a small clip, video clip. Hello. Welcome to English Conversation course of One Step English. Today, we are talking about requests and offers. Hey, buddy, can I ask you a favor? Sure, what can I do for you? I wonder if you'd be willing to lend me your biology notes. I missed a couple of classes when I was sick, and now I'm totally lost. Okay. Why don't we go to the library and copy my notebook, and then go to your place and go over the lessons? I'm acing biology this semester, so I'm sure I can get you back on track. The secret to fast English fluency is not what you think. In fact, if you want to become a more Oh, man, that will be a load off my shoulders. I can't thank you enough. Glad to help. As a matter of fact, I have a favor to ask of you. Oh yeah? Don't tell me you need more advice about your girlfriend. Well, not exactly. It's that her sister is coming up for the weekend, and I need to find her a date. Any chance you'd go out with her on Saturday night? We'd all four go to the theater, and then out to eat. Look, I already agreed to go to the movies with Jay. But how about if I invite her to go to the movies with us instead? Of course, afterward, we'd grab a bite to eat, but it won't be anything fancy. That sounds great to me. Let me see what Julie thinks about it, and I'll get back to you ASAP. Good. And by the way, thanks again for the help with biology. I think I'm on top of it now. No problem. Don't hesitate to call me if you have any questions. Thanks, buddy. See you later. Improving your conversation. Making requests. A direct command is the strongest way to request urgent attention. For example, Take her to the hospital. OMG. What happened? take her to the hospital. Making requests.
Can you can also be used to request attention to a need. For example, Can you call the police? Why? What happened? Can you? can you call the police? Please note, a direct command for assistance in attaining something you want, rather than something you need, is considered rude. Can you is also a little abrupt. Making requests. Will you is the most direct way to request what you want, and should always be preceded, or followed by, please. For example, Will you please take me to the airport? No problem. Will you? will you please take me to the airport? Making requests. Could you, please, is a more polite way to request what you want. For example, Could you babysit for my daughter this weekend? Sure. Where are you going? Could you? could you babysit for my daughter this weekend? Making requests. Would you, please, is an even more polite way to request what you want. For example, Would you take me to the store this afternoon? I'm glad to. Would you? would you take me to the store this afternoon? Making requests. Would you mind, plus, ing, is the most formal way to ask someone to do something for you. For example, Would you mind telling me how to get to the main highway? Just walk straight a little further, and there's the main highway. Would you mind telling? would you mind telling me how to get to the main highway? Making requests. Would you mind if, plus, subjunctive, is a very polite way to ask permission to do something. For example, Would you mind if I borrowed your car? No, you can use it for a couple of hours. Would you mind if I borrowed? would you mind if I borrowed your car? Making requests. To mind, can mean not be happy about. For example, Do you mind if I use your phone? Yes, I do. You may not borrow it. Mind. do you mind if I use your phone? Making requests. A favor is something that someone does to help someone else out. For example, Will you do me a favor? Of course. What do you need? Favor. will you do me a favor? You created a business. Now, create videos for your business. Offering assistance. Several expressions are used to offer a favor, or assistance. I'll, plus, verb, indicates that you are taking action in an emergency. For example, I'll take you to the hospital. Thank you for your help. I'll take. I'll take you to the hospital. Offering assistance. Would you like to, plus, basic verb, can be used when what the person needs is obvious but not urgent.
For example, I see you're tired. Would you like to sit down? Yes. Thank you. Would you like to? I see you're tired. Would you like to sit down? Offering assistance. Let me know if I can help you, or, I'll be glad to help you, are formal expressions used by receptionists, secretaries, sales clerks, or other people whose jobs involve providing services to the public. For example, The doctor will be with you shortly. In the meantime, let me know if I can help you. I'll come to you when I need something. Let me know if I can help you. the doctor will be with you shortly. In the meantime, let me know if I can help you. Offering assistance. Can I help you? Is a way to offer assistance to a stranger in need. For example, You look lost. Can I help you? Yes. Do you know where this building is? Can I help you? you look lost. Can I help you? Offering assistance. How can I help you? Is a way to offer assistance to someone who seems to want something. For example, I'm the doctor's receptionist. How can I help you? I need to have an appointment with the doctor on Monday morning. How can I help you? I'm the doctor's receptionist. How can I help you? Offering assistance. Is there any way I can help you? Indicates a sincere offer of help to someone you know well. For example, Julie, I know you're not feeling well. Is there any way I can help you? Yes, please. Can you buy me some groceries? Is there any way I can help you? Julie, I know you're not feeling well. Is there any way I can help you? Thank you for watching. Don't forget to click like and subscribe. ఓకే అమ్మా, ఇది చూసారు కదా. ఇది దీంట్లో ఇప్పుడు మీరు చూసిన దాంట్లో రెండు ఉన్నాయి, ఆఫర్స్ ఉన్నాయి, రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. ఓకే, రిక్వెస్ట్ అంటే యు ఆస్క్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ సంబడి. 1 minute ఉండండి, సంబడి ఈస్ కాలింగ్.
Okay, right. There's a call from college office, so I had to attend. It was an urgent. Okay, let's continue this one. దీంట్లో ఇప్పుడు మనం చూసిన క్లిప్లో there are requests and how to make a request and how you offer some help అన్నట్టు. Okay, somebody maybe need some help, but they are not asking. వాళ్ళు అడగడానికి సిగ్గుపడుతుండొచ్చు. యూ యువర్ సెల్ఫ్ గో అండ్ ఆఫర్. ఓకే, మే ఐ హెల్ప్ యూ, కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ, ఓకే, డూ యూ నీడ్ ఎనీ హెల్ప్ ఫ్రమ్ మీ, ఈ విధంగా. మరి రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏమడుగుతాం అంటే రకరకాల ఫ్రేజెస్ మనం నేర్చుకున్నాం. ఓకే, కెన్ యూ, కుడ్ యూ, విల్ యూ, వుడ్ యూ మైండ్, ఇవన్నీ కూడా మనము నేర్చుకున్నాం. ఆ ఫ్రేజెస్ అన్ని కూడా నేర్చుకుంటే మనం ఈజీగా రిక్వెస్ట్ నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. మీ టెక్స్ట్ బుక్లు కూడా సేమ్ ఇటువంటివే ఇచ్చారన్నట్టు. ఓకే, ఇటువంటి ఫ్రేజెస్ ఇచ్చారు. లెట్ us కంటిన్యూ నౌ. Requests. When we are asking someone for something, we need to be polite and courteous. Okay, so when you want to ask something, okay, you need to be polite. You have to be polite. Then only they will give you. Otherwise, they don't give you. And courteous. Courteous also means polite. In the English language, requests are made in the form of questions. సో ఇంగ్లీష్లో మనం రిక్వెస్ట్ అనేవి క్వశ్చన్ రూపంలో అడుగుతాం. ఓకే, ఈవెన్ తెలుగులో కూడా మీరు పెన్ను ఇస్తారా, ఇస్తారా అంటే క్వశ్చనే కదా అది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇంగ్లీష్లో కూడా క్వశ్చన్ ఫామ్లో ఉంటుంది. అంటే స్ట్రక్చర్ అనేది క్వశ్చన్లో ఉంటుంది. బట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ మోడల్ వర్బ్స్. ఈ మోడల్ వర్బ్స్ యూస్ చేయడం ద్వారా ఇట్ బికమ్స్ పొలైట్. అండ్ వీ యూస్ మోడల్ ఆక్సిలరీస్. ఇదే మోడల్ ఆక్సిలరీస్, మోడల్ వర్బ్స్ అన్నట్టు. అవి ఏంటంటే జనరల్గా కెన్ను, కుడ్, విల్లు, వుడ్, మే, మైట్, ఇటువంటి పదాలు మొదట్లో వాడి క్వశ్చన్స్ తయారు చేయడం ద్వారా దే బికమ్ రిక్వెస్ట్ టు ఫ్రేమ్ దెమ్. వీ ఆల్సో యూజ్ ద వర్డ్స్ ప్లీజ్, అదేవిధంగా ప్లీజ్, సారీ, థ్యాంక్ యూ వెన్ వీ మేక్ ఆర్ రెస్పాండ్ టు రిక్వెస్ట్. ఇంకా తర్వాత మనం ఎవరైనా రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు అండ్ వీ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ టు ఇట్. సో అటువంటిప్పుడు కూడా మనం ఇటువంటి పదాలు ప్లీజు, సారీ, థ్యాంక్ యూ అనే పదాలు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మేకింగ్ రిక్వెస్ట్లో కొన్ని ఫ్రేజెస్ ఇంతకుముందు మనం చూసిన లెక్కనే ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఫ్రేజెస్ ఇచ్చారు. అవేంటో చూస్తాం. ఫస్ట్ మేతో చూడండి. మే ఐ, కుడ్ ఐ, ఫస్ట్ ఇవి మాత్రం చూద్దాం మనం, ఆ తర్వాత అడిగిపోదాం. మే ఐ, కుడ్ ఐ, వుడ్ యూ మైండ్, వుడ్ యూ బీ సో కైండ్ యాజ్ టు, కుడ్ యూ ప్లీజ్, క్యాన్ యూ, ఐ వాజ్ వండరింగ్ ఇఫ్ యూ కుడ్, విల్ యూ ప్లీజ్, do you think you could possibly, చూడండి ఇవన్నీ phrases with which you can make a request. Okay, and also of course you can add please, please. Okay, wherever it is possible we can add please as well. Okay, if you can learn these phrases, ఈ phrases మీరు నేర్చుకుంటే you can make a request effectively, politely and impressively. Okay, now let us read these phrases or sentences. May I borrow your pen please? ఓకే, మే ఐ బారో యువర్ పెన్ ప్లీజ్. బారో అంటే తీసుకోవడం, మీ పెన్ను కొద్దిగా ఇస్తారా అని అడుగుతున్నాం అన్నట్టు. కుడ్ ఐ బారో యువర్ పెన్ ప్లీజ్, చూడండి సేమ్ రిక్వెస్ట్. ఇవన్నీ కూడా పెన్ను కావడమే. ఓకే, కొన్ని వేరే ఉన్నాయి. కుడ్ ఐ బారో యువర్ పెన్ ప్లీజ్, చూడండి రెండు ఒకటే. మరి మే ఐ బారో అడగలనా, కుడ్ ఐ బారో అడగలనా, విచ్ వన్ ఈజ్ more appropriate అనేది depending upon the situation and depending upon the relation, the kind of relation you have. Suppose if I say may I borrow, it is more formal. Okay, he is not your friend. Okay, maybe he is a stranger. You are in the bank లో ఉంటారు అన్నట్టు. అప్పుడు మనము మే ఐ బారో యువర్ పెన్ అనొచ్చు. కుడ్ ఐ బారో యువర్ పెన్ ఈజ్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ స్లైట్లీ ఇన్ఫార్మల్ అన్నట్టు. ఓకే, it is of course it is again formal but less formal. Would you mind lending me your pen please is again, it's a more polite. Would you mind lending me అయితే చూడండి, would you mind అన్నప్పుడు ఇక్కడ ing ఫామ్ యూజ్ చేస్తాం. would you mind అన్నప్పుడు ing ఫామ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. would you mind lending me your pen please, would you be so kind as to lend me your pen please. చూడండి, would you be so kind, ఇది కూడా చూడండి, would you mind, would you be so kind, ఈ రెండు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ఫ్రేజెస్. would you be so kind to lend me your, కైండ్ అన్నప్పుడు టు అంటాం. యాజ్ అని పెట్టి యాజ్ టు లెండ్ మీ యువర్ పెన్ ప్లీజ్. కుడ్ యూ ప్లీజ్ డూ మీ ఏ ఫేవర్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ డూ మీ ఏ ఫేవర్. ఓకే, కుడ్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ పెన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అనండి. కెన్ యూ డూ మీ ఏ ఫేవర్, నాకు కొంత ఫేవర్ చేస్తావా, నాకు కొంత హెల్ప్ చేస్తావా. ఫేవర్ అంటే హెల్ప్ అన్నట్టు. కెన్ యూ డూ మీ ఏ ఫేవర్ ప్లీజ్. ఐ వాజ్ వండరింగ్ ఇఫ్ యూ కుడ్ డూ మీ ఏ ఫేవర్, నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేస్తే
నేను చాలా ఆనందపడతాను. వండర్ అంటే ఈడ ఆశ్చర్యపోవడం అని కాదు ఇక్కడ యాక్చువల్‌గా. ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేజ్ అనండి. వాస్ వండరింగ్ అనేది ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఇఫ్ యూ కుడ్ హెల్ప్ మీ. ఇఫ్ యూ కుడ్ డూ మీ ఎ ఫేవర్. విల్ యూ ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ టు ద డాక్టర్. ఇది కూడా ఒక రకమైన ఇది ఒక రకంగా ఒక ఫ్రెండ్లీ సర్కిల్‌లో మనం అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలిసినట్టు అతను. విల్ యూ ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ టు ద డాక్టర్. డూ యూ థింక్ యూ కెడ్ పాసిబుల్లీ కమ్ విత్ మీ టు ద డాక్టర్? ఓకే. ఇది ఇది ఇట్స్ మోర్ పొలైట్. విల్ యూ కంటే ఇది కుడ్ అనేది చాలా ఈడ కుడ్ యూజ్ చేసాం. కాకపోతే ఇక్కడ డూ యూ థింక్ అంటే నువ్వు రాగలవా? రావడానికి అవకాశం ఉందా? అని అడుగుతున్నామన్నమాట. డూ యూ థింక్ యూ కుడ్ పాసిబుల్లీ కమ్ విత్ మీ టు ద డాక్టర్? చూడండి దీస్ ఆర్ ఆల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు మేక్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ యూ షుడ్ లెర్న్ హౌ టు యూజ్ దెమ్ ప్రాపర్‌లీ. నోట్ వుడ్ యూ అండ్ కుడ్ యూ ఆర్ మోర్ పొలైట్. సో వుడ్ యూ గాని, కుడ్ యూ గాని యూజ్ చేయడం అనేది మోర్ పొలైట్ ఇన్ ఫార్మల్ దాన్ విల్ యూ అండ్ కెన్ యూ. విల్ యూ అండ్ కెన్ యూ అనేటివి మనం ఫ్రెండ్ సర్కిల్‌లో మనం వాడొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే. ఇవైతే చాలా ఫార్మల్. అంటే కొత్త వాళ్ళతో, మనకు తెలియని వాళ్ళతో, మనకంటే పెద్ద వాళ్ళతో రిక్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు వుడ్ యూ మైండ్ వుడ్ యూ ఆర్ కుడ్ యూ అనే పదాలు ఎక్కువ వాడతాము. ఒకవేళ ఫార్మల్‌గా అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు అన్నట్టు. మీ ఫ్రెండ్ కావచ్చు, నీకు చాలా క్లోజ్ అన్నట్టు. ఓకే. అక్కడ కూడా మనం రిక్వెస్ట్ అనేది పొలైట్‌గానే ఉండాల. బట్ యూ కెన్ మేక్ విత్ దీస్ వర్డ్స్ విల్ యూ ఆర్ కెన్ యూ. Indirect requests such as I wonder if you could lend me open are more formal than direct requests such as could you lend me. ఇప్పుడు I wonder if you could అనేది ఇట్ ఈస్ మోర్ ఫార్మల్. ఇవి యాక్చువల్ కుడ్ యూ, వుడ్ యూ అనేది ఫార్మలే. బట్ ఇవి ఇండైరెక్ట్ రిక్వెస్ట్ అంటాం. ఇండైరెక్ట్‌గా మనము రిక్వెస్ట్ చేస్తాము. దే ఆర్ మోర్ ఫార్మల్. యాడింగ్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ సచ్ యాస్ ఐ యామ్ సారీ టు బాదర్ యూ బట్ టు ఎ రిక్వెస్ట్ మేక్స్ దెమ్ మోర్ పొలైట్. అదేవిధంగా ఐ యామ్ సారీ టు బాదర్ యూ ఇది ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. ఐఎమ్ సారీ టు బాదర్ యూ బట్ ఈడ బట్ అనే పెడతాం. ఐఎమ్ సారీ టు బాదర్ యూ బట్ వుడ్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. ఇట్లా ఏదో ఒకటి యాడ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇది యాడ్ చేయడం ద్వారా ఇట్ బికమ్స్ మోర్ పొలైట్ దాన్ దిస్ వన్. సో అగ్రీయింగ్ టు ఏ రిక్వెస్ట్. ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ అడిగిన తర్వాత మనం సమాధానం చెప్పాలి. మనం ఎలా సమాధానం చెప్తాం? ఇది ఆఫర్ కాదు. ఇంతకుముందు మీరు వీడియో చేసింది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్. అక్కడేమరా అంటే డైరెక్ట్‌గా వితౌట్ సంబడీ ఆస్కింగ్ యూ ఏ హెల్ప్ యూ ఆఫర్. బట్ హియర్ యూ ఆర్ రెస్పాండింగ్ టు ద రిక్వెస్ట్. సంబడీ మేక్ ఏ రిక్వెస్ట్ యూ రెస్పాండ్. ఓకే. ఓకే. యెస్. టేక్ ఇట్ ఇట్లా అన్నట్టు. ఓకే. అదర్‌వైజ్ ఐయామ్ సారీ. ఐయామ్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ యూ ఇట్లా ఐయామ్ నాట్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ. ఈ విధంగా మనము ఆన్సర్ చెప్పడం ఎలా చెప్పాలి? ఓకే. ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఫ్రేజెస్ అంటే మనకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. మే ఐ బోరో యువర్ పెన్ ప్లీజ్. దీనికి చూడండి సమాధానాలు మనం ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు, రకరకాలుగా చెప్పొచ్చు. యెస్ ఆఫ్ కోర్స్. యెస్ ఆఫ్ కోర్స్. నువ్వు ఇవ్వాలనుకుంటే. యెస్ ప్లీజ్ డూ. ఇది కూడా. సర్టన్లీ. ష్యూర్. నో ప్రాబ్లమ్. ష్యూర్. నో ప్రాబ్లమ్. ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ రెస్పాన్సెస్. ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. అంటే ఇస్తున్నా తీసుకో అని చెప్పడానికి. మరి ఏది వాడొచ్చు అంటే ఏదైనా వాడొచ్చు. నీ ఇష్టం అన్నట్టు. ఓకే. యెస్ ఆఫ్ కోర్స్ అనేది చాలా పాపులర్ అన్నట్టు. యెస్ ప్లీజ్ డూ అనే కొద్దిగా ఫార్మల్. సర్టన్లీ, ఈ ష్యూర్, నో ప్రాబ్లమ్ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా ఫార్మల్‌గా ఉంటాయి అన్నట్టు. ఫ్రెండ్‌కి అయితే యెస్ ఆఫ్ కోర్స్ అని చెప్తే సరిపోతది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. వుడ్ యూ మైండ్ లెండింగ్ మీ యువర్ పెన్ ప్లీజ్? నాట్ అట్ ఆల్. ఇది చూడండి. వుడ్ యూ మైండ్ ఇక్కడ దీని అర్థం ఏమంటే వుడ్ యూ మైండ్ అంటే మీరు డూ యూ మైండ్ అంటే మీరు బాధపడతారా? డూ యూ ఈజ్ ఇట్ యామ్ ఐ బాదరింగ్ యూ? మిమ్మల్ని బాధ పెడుతున్నానా? మీకేం ఇబ్బంది లేదా? అని అడుగుతాం. మీ పెన్ను నాకు ఇవ్వడంలో మీకేమైనా ఇబ్బంది ఉందా? అని అడుగుతుంటే నాట్ అట్ ఆల్ అంటే దేర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ యూ కెన్ టేక్. ఇది కూడా పాజిటివ్ రెస్పాన్సే. ఇది కూడా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. ఇక్కడ నాట్ ఉంది కదా అని నెగెటివ్ అనుకోకండి. ఇది నాట్ అట్ ఆల్ ఎందుకు? ఇది దేనికి సమాధానం అంటే మైండ్‌కి సమాధానం. వుడ్ యూ మైండ్ అంటే మీరు ఏమన్నా బాధపడతారా? నేను ఇట్లా రిక్వెస్ట్ అడుగుతున్నానంటే, నో, నో, నేనేం బాధపడడం లేదు. తీసుకోండి అని చెప్తానన్నమాట. నాట్ అట్ ఆల్. మరి నాట్ ఉందని ఇది నెగెటివ్ అనుకోకండి. ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్. ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్. ఇంతకుముందు మనం వీడియోలో చూసాం. వుడ్ యూ మైండ్ లెండింగ్ మీ యువర్ పెన్ ప్లీజ్ అంటే యెస్ ఐ డూ. ఓకే. యూ మే నాట్ బారో మై పెన్. యూ మే నాట్ బారో ఇట్ అని చెప్పిందంట ఆమె. ఓకే. ఆ సమాధానం. అంటే యెస్ ఐ డూ అంటే నేను మైండ్ ఐ మైండ్ అంటే ఐ డోంట్ లైక్ టు గివ్ యూ. దాంట్లో క్వెషన్ ఏమంటే వుడ్ యూ మైండ్ లెండింగ్ మీ యువర్ ఫోన్ అని అడిగింది. విన్నారా మీరు? వినింది గుర్తుందా? మర్చిపోయారా? వుడ్ యూ మైండ్ లెండింగ్ మీ యువర్ ఫోన్ అని అడిగితే ఆమె ఏం చెప్పింది? యెస్ ఐ డూ. యూ మే నాట్ బారో మై పెన్ బారో మై ఫోన్ అని చెప్పింది అన్నట్టు. యూ మే నాట్ బారో ఇట్ అని చెప్పింది. మళ్ళీ ఒకసారి వినండి ఆ వీడియో. ఓకే.
కెన్ యూ డూ మీ ఏ ఫేవర్ ప్లీజ్? ఆఫ్ కోర్స్, బై ఆల్ మీన్స్. అన్ని రకాలుగా నీకు ఎన్ని రకాలుగా అయితే అన్ని రకాలుగా నేను సహాయం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను. ఇట్స్ ఫుల్ అన్నట్టు. ఫుల్‌గా అంటే యూ ఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ అట్ ఇట్ ఎనీవే. ఏ విధంగానైనా సహాయం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నామని చెప్పడానికి ఇది ఎక్స్‌ట్రీమ్ అన్నట్టు. చాలా ఎక్స్‌ట్రీమ్‌గా మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ హోల్ హార్టెడ్ టు హెల్ప్ యూ కెన్ సే లైక్ దిస్ అన్నట్టు. విల్ యూ ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ టు ద డాక్టర్? ష్యూర్, ఐ వుడ్ బి గ్లాడ్ టు హెల్ప్. ష్యూర్, తప్పనిసరిగా ఐ వుడ్ బి గ్లాడ్ టు హెల్ప్. తప్పనిసరిగా నీకు హెల్ప్ చేయడానికి నేను చాలా సంతోషపడతాను. ఇవన్నీ కూడా అగ్రీయింగ్ టు ఏ రిక్వెస్ట్. ఇవన్నీ కూడా అగ్రీయింగ్ టు ఏ రిక్వెస్ట్. ఇన్ని రకాలుగా మనం సమాధానం చెప్పొచ్చు. ఇన్ని రకాలుగా మనం సమాధానము చెప్పొచ్చు. దెన్ డిక్లైనింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ యూ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్. Sometimes no, you are not able to help him or you are not able to accept his request. You are very busy and you are not able to help him. అటువంటప్పుడు మనం ఎలా సమాధానం అది కూడా పొలైట్గానే చెప్పాలి. పొరా అనకూడదు అన్నాడు. అది కూడా పొలైట్గానే నేను చేయలేను, క్షమించండి అని చెప్పాలన్నాడు. ఓకే, లెట్ us see. మే ఐ బారో యువర్ పెన్ ప్లీజ్? నో, ఐఎమ్ సారీ, ఐ నీడ్ ఇట్. నో, నేను ఇవ్వలేను. పెన్ ఇస్తారా? నేను ఇవ్వలేను. ఐఎమ్ సారీ, ఐ నీడ్ ఇట్. నాకు అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ పెన్నుతో రాస్తున్నాను. నేను మీకు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు అని చెప్తున్నాం అన్నట్టు. కుడ్ యూ లెండ్ మీ యువర్ పెన్ ప్లీజ్? ఐ విష్ ఐ కుడ్ హ్యావ్. ఇది చూడండి, కుడ్ యూ లెండ్ మీ యువర్ పెన్ ప్లీజ్? మీ పెన్ను కొద్దిగా లెండ్ అంటే ఇస్తారా అని. ఓకే, ఐ విష్ ఐ కుడ్ హ్యావ్. అరే నేను కూడా నీకు ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్ విత్ మీ. బట్ నా దగ్గర కూడా పెన్ను లేదు. నా దగ్గర ఉండింటే తప్పనిసరిగా నీకు ఇచ్చుండేవాడిని. నీకు ఇయ్యాలని నేను అనుకుంటున్నాను. నీకు హెల్ప్ చేయాలని నేను చాలా అనుకుంటున్నాను. బట్ ఐ విష్, కోరుకుంటున్నాను. ఐ విష్ ఐ కుడ్ హ్యావ్. నీకు ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేదేమో అని నేను కోరుకుంటున్నాను. కానీ ప్రాబ్లమ్ ఏమరా అంటే, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్ విత్ మీ. నా దగ్గరే నాకే పెన్ను లేదు. నీకు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చియాలి? వుడ్ యూ మైండ్ లెండింగ్ మీ యువర్ పెన్ ప్లీజ్? ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ కాంట్. చూడండి, ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఇది కూడా వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రైజ్ అన్నట్టు. ఇది సేమ్ అన్నట్టు. ఐ విష్ ఐ కూడా లెక్కనే ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ అంటే అయ్యో నేను ఇవ్వలేకపోతున్నాను, నా దగ్గర లేదు. ఆర్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ ఇట్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద స్పేర్ పెన్. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ కాంట్, నేను ఇవ్వలేను. సో ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ అంటే ఇక్కడ భయపడుతున్నానని కాదు. ఓకే, ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్లో కొన్ని ట్రిక్కీ, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో కొన్ని ట్రిక్కీ ఫ్రేజెస్ అన్నట్టు. దీని అర్థము నేనేదో భయపడుకుంటున్నాను అని కాదు. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ అంటే ఇట్స్ పొలైట్ వే ఆఫ్ సేయింగ్ ఐ కాంట్ ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు. నేను చేయలేను అని చెప్పడానికి ఐఎమ్ అఫ్రైడ్. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ తర్వాత నెగటివ్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? నెగటివ్. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ డూ హెల్ప్ అని చెప్పమంట. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ డూ హెల్ప్ అంటే అది రాంగ్ అన్నట్టు. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ తర్వాత నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది చూడ. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ కాంట్ అంటే ఐ కాంట్ లెండ్ యూ మై పెన్. ఐ కాంట్ లెండ్ యూ మై పెన్. కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద వే టు ద స్టేషన్? స్టేషన్కి దారేటో చెప్తారా? మేబీ రైల్వే స్టేషన్కో, లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్కో, లేకపోతే ఇంకేదైనా ఫైర్ స్టేషన్కో, సమ్ స్టేషన్. ఓకే, కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద వే టు ద స్టేషన్? స్టేషన్కి దారి చెప్తారా? ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ సారీ. చూడండి, ఇక్కడ ఏమంటారు? ఐఎమ్ అఫ్రైడ్, మళ్ళా సేమ్ థింగ్. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్. అఫ్రైడ్ అంటే భయపడ్డం కాదు. సో జనరల్గా ఒక నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చే ముందు ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ అని చెప్తుంటాం అన్నట్టు. ఇట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ యూనో సేయింగ్ ఇట్ పొలైట్లీ. అయ్యో నేను చేయలేకపోతున్నానే అని నేను మీరు బాధపడతారేమోనని నేను భయపడతాను. ఓకే, మిమ్మల్ని బాధ పెట్టడం ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే అది నా నేచర్ కాదు. బట్ హియర్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ. నేను మీకు హెల్ప్ చేయలేకపోతున్నాను, అందుకే నేను భయపడుతున్నాను. ఎందుకు భయపడుతున్నాను? మీకు సహాయం చేయకపోతే మీరు ఎక్కడ బాధపడతారో అని నేను భయపడుతున్నాను. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ అనేదానికి? సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు టెల్. ఐ విష్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్ విత్ మీ. వుడ్ యూ మైండ్ లెండింగ్ మీ యువర్ పెన్ ప్లీజ్? ఐఎమ్ అఫ్రైడ్. ఇది అయిపోయింది. లాస్ట్ వన్. విల్ యూ ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ టు ద డాక్టర్? డాక్టర్ దగ్గరికి నాతో పాటు వస్తావా? ఐఎమ్ సారీ ఐ కాంట్, ఐఎమ్ వెరీ బిజీ టుడే. ఐఎమ్ సారీ ఐ కాంట్, నేను రాలేను బికాస్ ఐఎమ్ వెరీ బిజీ టుడే. If a request is framed as would you mind, you can respond positively using the expression not at all, which means I do not mind. ఇంతకుముందు చూడండి, వుడ్ యూ మైండ్ అన్నప్పుడు ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఐ కాంట్ అన్నా. ఓకే, ఒకవేళ నువ్వు పాజిటివ్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తాం? ఐ డోంట్ మైండ్. ఇది వచ్చింది చూడండి, వుడ్ యూ మైండ్ అన్నప్పుడు నాట్ అట్ ఆల్ అన్నాం. నాట్ అట్ ఆల్ ఆర్ ఐ డోంట్ మైండ్ అని చెప్పచ్చు.
would you mind? You can respond positively using the expression not at all, which means I do not mind. Okay. Next, when refusing a request, no, I am sorry, it is considered polite to give a short explanation for denying the request. ఇంకోటి ఏమంటే మనం రిఫ్యూజ్ చేసినప్పుడు నో ఐఎమ్ సారీ అన్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ షార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వై యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హెల్ప్. యూ కెన్ సే ఐఎమ్ వెరీ బిజీ, ఐఎమ్ వెరీ బిజీ, ఆర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్, ఆర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్, ఐ నీడ్ ఇట్. ఇట్లా ఏదో ఒక షార్ట్ రీజన్ చెప్పడం పొలైట్ వే అన్నాడు. ఏయ్ పో నేను ఇయ్యను పో అని చెప్పడం ఇట్స్ నాట్ పొలైట్. ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ పొలైట్ టు గివ్ ఏ షార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ డినైయింగ్ ఇట్. ఐ నీడ్ ఇట్ చూడండి, ఎటువంటివి ఐ నీడ్ ఇట్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్ విత్ మీ, ఐఎమ్ వెరీ బిజీ టుడే, ఇటువంటివి మనం చెప్పాలి. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ టు పొలైట్లీ ఇంట్రడ్యూస్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఆర్ డిసగ్రిమెంట్. సో ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ అనేది భయపడ్డం కాదు. ఆ తర్వాత మనం ఒక నెగటివ్ రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు మనం ఇటువంటి ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ అనే పదం యూజ్ చేస్తాం. యూజ్ టు పొలైట్లీ ఇంట్రడ్యూస్ బ్యాడ్ న్యూస్ కానీ డిసగ్రిమెంట్ కానీ చెప్పేటప్పుడు మనం ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ అనే పదము చెప్తాం అన్నట్టు. బేస్డ్ ఆన్ ద హింట్స్ గివన్, ఫ్రేమ్ ఎ పొలైట్ రిక్వెస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ పొలైట్ రెస్పాన్స్ either positive or negative as indicated. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం రిక్వెస్ట్ తర్వాత రెస్పాన్స్, నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి, పాజిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. మొత్తం 5 ఉన్నాయి. లెట్ us see now. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, డాష్ హెల్ప్ మీ విత్ మై హోంవర్క్. ఎలా చెప్పొచ్చు మీరే చెప్పండి. Could you please? ఇప్పుడు జనరల్గా ఒకటి ఆలోచిద్దాము. హోంవర్క్ హెల్ప్ ఎవరిని అడుగుతారు మీరు? Friends or ఫ్రెండ్స్ను, teacher? లేదంటే మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళని, టీచర్స్ని కదా జనరల్గా. ఓకే, సో అప్పుడు మనం మోర్ పొలైట్గా ఉండాలా, లెస్ పొలైట్గా ఉండాలి, అంటే ఫార్మల్గా ఉండాలా, ఇన్ఫార్మల్గా ఉండాలా? ఫ్రెండ్స్ ని అడిగేటప్పుడు ఇన్ఫార్మల్ గా ఉన్నా పర్వాలేదు, ఎస్. పెద్దవాళ్ళని అడిగినప్పుడు ఫార్మల్ గా ఉండాలి. సో 2 రకాలుగా మనం అడగచ్చు కదా. కెన్ Yes, యూ sir. ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అంటే ఫ్రెండ్ కావచ్చు, కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. లేదంటే కుడ్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ, కుడ్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అనేది మోర్. ఆర్ వుడ్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్, Formal. వుడ్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అని కూడా అడగచ్చు. వుడ్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ అనొచ్చు, విల్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ అనొచ్చు, కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ అనొచ్చు, కుడ్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ అనొచ్చు. అయితే డిపెండింగ్ అపాన్ ద పర్సన్ టు హూమ్ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ అయితే నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ అస్సలు ఇవ్వరు కదా. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఇది ఎవరన్నా మీకంటే పెద్దవాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు. సో కాబట్టి కుడ్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ విత్ మై హోంవర్క్ సరిపోతుంది. కుడ్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ విత్ మై హోంవర్క్. సో ఆన్సర్ వచ్చి నెగిటివ్. ఎలా చెప్తాం నెగిటివ్? సారీ ఐ కాంట్, సారీ ఐ కాంట్, ఐఎమ్ వెరీ బిజీ నౌ, ఐఎమ్ వెరీ బిజీ నౌ. చూడండి, సారీ ఐ కాంట్ చెప్పిన తర్వాత ఒక షార్ట్ రీజన్ కూడా మనం ఇవ్వాలి, షార్ట్ రీజన్ కూడా మనం ఇవ్వాలి, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పొలైట్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు సే సారీ ఐ కాంట్, ఐఎమ్ వెరీ బిజీ నౌ, ఐఎమ్ వెరీ బిజీ నౌ. డాష్ హెల్పింగ్ మీ విత్ మై హోంవర్క్. చూడండి, హెల్పింగ్ అని ఉంది. హెల్పింగ్ అన్నప్పుడు Would you mind? ఎస్, వెరీ గుడ్. వుడ్ యూ మైండ్ హెల్పింగ్ మీ విత్ మై హోంవర్క్. ఓకే, వుడ్ యూ మైండ్ హెల్పింగ్ మీ విత్ మై హోంవర్క్. సో పాజిటివ్. పాజిటివ్ ఏం చెప్తాం? పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ Not at all. నాట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, నాట్ ఎట్ ఆల్, I don't mind. నాట్ ఎట్ ఆల్ చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. ఓకే, వుడ్ యూ మైండ్ హెల్పింగ్ మీ విత్ మై హోంవర్క్, నాట్ ఎట్ ఆల్ సరిపోతుంది. ఓకే, ఇంకా వేరే ఏం అవసరం లేదు. విల్ డాష్ యువర్ కార్. నెగటివ్. విల్ తో స్టార్ట్ కావాలి. Will you? విల్ యూ, విల్ యూ ప్లీజ్, Will you please లెండ్ మీ. lend me Your- your car? అవంతే, వెరీ సింపుల్. విల్ యూ ప్లీజ్ లెండ్ మీ యువర్ కార్, విల్ యూ ప్లీజ్ లెండ్ మీ యువర్ కార్. నెగటివ్. I'm sorry, I can't. ఐఎమ్ సారీ ఐ కాంట్. I can't. కాంట్ తర్వాత ఇంకా ఒక రీజన్ చెప్పాలి కదా. I need it. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మై ఆఫీస్ రైట్ నౌ. ఓకే,
ఏదో రీజన్ ఓకే ఐ నీడ్ ఇట్ అనే బదులు ఇంకా కొద్దిగా పెద్ద రీజన్ చెప్పచ్చు. ఐఎమ్ గోయింగ్ రైట్ అవే టు మై ఆఫీస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మై ఆఫీస్ రైట్ నౌ. ఆర్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఐ నీడ్ ఇట్ నౌ అని కూడా చెప్పచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, డూ యూ డాష్ లెండ్ మీ యువర్ కార్? డూ యూ చూడండి, డూ యూతో ఇక్కడ ఫ్రేజ్ ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది, ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి. యా, Do you please? డూ యూ థింక్ యూ కుడ్ పాసిబులీ, ఓకే దీన్ని యూజ్ చేస్తాం మనం. డూ యూ థింక్ యూ కుడ్ పాసిబులీ లెండ్ మీ యువర్ కార్? ప్లీజ్ మళ్ళా కావాలంటే ప్లీజ్ అని యాడ్ చేయొచ్చు. డూ యూ థింక్ యూ కుడ్ పాసిబులీ లెండ్ మీ యువర్ కార్ ప్లీజ్? పాజిటివ్ ఎలా చెప్పచ్చు? రకరకాలు ఉన్నాయి కదా, మనం దీంట్లో ఒకటి మంచిది ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. పాసిబుల్లీ, మేకింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్, అగ్రీయింగ్. ఓకే, షూర్. ఓకే, I would be glad to help you, or I would be glad to lend you. Okay, sure, I would be glad to lend you. Sure, I would be glad. Saripotadi. Sure, I would be glad. Okay. Then last one. These boxes are too heavy. Dash. These boxes are too heavy. ఇవి చాలా బరువుగా ఉన్నాయి. I was wondering. Yes, very good. అట్లా కూడా చెప్పచ్చు. I was wondering if you could Do me a favor. If you could help me. If you could help me. With it. Okay. If you could help me. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి నెగటివ్. ఏం చెప్పచ్చు మనం నెగటివ్? నెగటివ్ ఆన్సర్ ఏం చెప్పచ్చు? ఐఎమ్ వెరీ సారీ, ఐ కాంట్. మై నీస్ ఆర్ పెయినింగ్. మోకాలు నొస్తున్నాయి. ఏదో రీజన్ చెప్పాలి కదా. ఓకే, తప్పనిసరిగా నెగటివ్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ షార్ట్ ఆర్ సింప్లీ ఐఎమ్ వెరీ బిజీ ఆర్ మై నీస్ ఆర్ పెయినింగ్, సమ్ రీజన్. ఓకే, చెప్పి దానికి ఎండ్ చేయించరండి. ఇది అర్థమైందా మీకు? అర్థమైంది సార్. ఓకే, బట్ దీంతో సరిపోదు. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్. యాక్చువల్గా ఇవన్నీ స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ అనేది అన్లెస్ యూ ప్రాక్టీస్ యూ కాంట్ ఇంప్రూవ్. ఓకే, అండ్ ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ మెనీ వీడియోస్. చాలా మీకు ఒకటే చూపించాను మీకు. ఓకే, ఇది బీబీసీది, ఇది ఒకటి కాన్వర్జేషన్, ఇది కూడా చాలా బాగుంది ఇది. ఓకే, టైం సరిపోదు, ఇది చాలా ఆల్మోస్ట్ ఆల్. А я точно смогу поступить в США? Такие вопросы я слышу достаточно часто, ведь я основала первую... 6 minutes ఉంది. Hi. ఇవన్నీ కూడా మీరు చూడొచ్చు అన్నట్టు. ఇవన్నీ మీరు ఈ వీడియోస్ అన్నీ చూడండి. ఓకే, ఇంకోటి నెక్స్ట్ టుమారో మనం కండక్టింగ్ ఏ మీటింగ్, ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది. రేపు చూద్దాం ఇది. ఓకే, అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేటివన్నీ ఈరోజు? అర్థమైంది సార్. ఓకే, రైట్, టైం అయిపోతుంది. ఇట్స్ లెస్ దాన్ ఏ మినిట్. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ కట్ నౌ. ఒక కొన్ని ఫ్యూ సెకండ్స్లో కట్ అయిపోతుంది. అండ్ టుమారో విల్